મૃતક યુવકના દેહનું પરિવારે દાન કર્યું। સાવલીની કેજે ઇન્સ્ટિટ્યૂટને મૃતદેહ દાનમાં અપાયો। મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓના રિસર્ચ માટે મૃતદેહને દાનમાં અપાયો। તો મૃતક દીપક કર્ણિકના મિત્રએ પરિવારને દેહદાન કરવા સમજાવ્યા। મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં થશે ફાયદો। પરિવારે લોકોને દેહદાન કરવા માટે અપીલ કરી। तो बुलेटिन में हाल बस आटलू ज। तमाम महत्वपूर्ण समाचार माटे आप जोता रहो न्यूज़ 18 गुजराती। नमस्कार। अंकलेश्वर नजीक नेशनल हाईवे नंबर 48 वहेली सवारे मौतनी चीचियारीओथी गुंजी उठ्यो। अंकलेश्वरनी वालिया चौकड़ी नजीक आवेल आमलखाड़ीना ओवरब्रिज पर खानगी लग्जरी बस और सरकारी एसटी बस वच्चे अकस्मात सर्जायो। अकस्मात सर्जाता खानगी लग्जरी बस पलटी गई तो एसटी बस पण मार्गनी बाजुमां उतरी गई। खानगी बस पलटी जता बसमां सवार मुसाफरो अंदर ज फसाई गया। मुसाफरो फसाता बचाव बचावनी बूमो पड़ी। आ अंगेनी जाण आसपासना स्थानिकोने थता तेओ मदद माटे दौड़ी आव्या अने मुसाफरोने बसमांथी बहार काढ्या। बनावनी जाण थतानी साथे ज पोलीस काफलो पण घटना स्थळे दौड़ी आव्यो अने इजाग्रस्तोने 108 एम्ब्युलन्स सेवानी मददथी सारवार अर्थे अंकलेश्वरनी जयाबेन मोदी होस्पिटल खसेडवामां आव्यो। आ बनावमां 16 मुसाफरोने नानी मोटी ईजा पहोंची तो अकस्मातना पगले नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ट्राफिक जामनी परिस्थितिनुं पण निर्माण थयुं। सोसायटीनी बहार बाळकोने रमवा मूकी देता दरेक माता पिता माटे लाल बत्ती समान किस्सो सूरतमां बन्यो छे। कार चालकनी बेदरकारीथी कार नीचे बाळक कचड़ायो। सूरतना ओलपाडना अठोदरा गाममां घटना बनी। અહીં બાળકી પોતાના ઘરના આંગણે રમી રહી હતી ત્યારે પૂરપાટ આવતા કાર ચાલક અરવિંદ વિશ્વકર્માએ જોયા વગર 2.5 વર્ષની બાળકી પર કાર ચડાવી દીધી। કારના તોતિંગ વ્હીલ નીચે માસૂમ બાળકી દબાઈ જતા બાળકીનું મોત થયું। આ અંગેની પરિવારજનોને જાણ થતા બહાર દોડી આવ્યા। બાળકીને માથા પર ગંભીર ઈજા પહોંચતા હોસ્પિટલે ખસેડી હતી પરંતુ મોત થતા પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થયો। બાળકીના પરિવારે કાર ચાલક અરવિંદ વિશ્વકર્મા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી। सूरतना डिंडोलीमां लग्न प्रसंगमां फटाकडानी साथे साथे एक शख्से हवामां बंदूकथी धड़ाका कर्या। जोशमां होश खोई बैठेला युवाने हवामां फायरिंग करता बेने गोळी वागी जेथी लग्न प्रसंग शोकमां फेरवायो। डिंडोली प्रमुख सर्कल पासे आवेली साई शक्ति सोसायटीमां रात्रे लग्न प्रसंगे डीजेनो कार्यक्रम चालतो हतो। ते दरमियान त्यां ज रहेता अने डेनिश केक शॉपना नामे केकनी दुकान धरावता उमेश तिवारीए पोतानी लायसन्सवाળી रिवोल्वरमांथी हवामां फायरिंग कर्युं जेथी डीजेना ताले झूमता लोकोमां सन्नाटो व्यापी गयो। दौड़धाम मची गई। त्यां हाजर संतोष बधेल अने अन्य एक युवान वीरेन्द्र विश्वकर्माने डाबा पगमां ईजा थता लोकोना टोळा एकत्र थई गया। બંનેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા। બનાવ અંગે ઉમેશ તિવારી વિરુદ્ધ સંતોષ બદેલ ડિંડોલી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે। શરૂઆતમાં પોલીસને રિવોલ્વર સરખી કરવા જતાં અકસ્માતે ફાયરિંગ થયા હોવાનું ફરિયાદે જણાવ્યું હતું। જો કે ઘટનાના સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટપણે ઉમેશ તિવારી હવામાં 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરતો નજરે ચડે છે। જાહેરમાં છરી કાઢીને ઉભેલો આ શખ્સ ડોન હોય એમ રોફ જમાવી રહ્યો છે। ઘટના રાજકોટના વિરાણી ચોકની છે જ્યાં સ્કૂટર ચાલક અને એક કાર ચાલક વચ્ચે સામાન્ય ટક્કર થઈ। આ જ બાબતને લઈને બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ। કાર ચાલકે સ્કૂટર ચાલકનો વાંક કાઢ્યો ત્યાં તો એનો પિત્તો ગયો અને સ્કૂટરની ડિક્કીમાંથી ચપ્પુ કાઢીને ધમકી આપવા લાગ્યો। આજકાલ રાજ્યમાં રોડ પર નીકળવું જાણે કે મોતને મુઠ્ઠીમાં લઈને નીકળવા જેવું બની ગયું છે કારણ કે રોડ પર આવા અનેક અસામાજિક તત્વો જાણે કે માથાકૂટ કરવા જ નીકળતા હોય એવો ઘાટ ઘડાયો છે। જો તમે પણ ઘરનું ઘર લેવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ સમાચાર તમારા માટે કામના છે। घर दुकान के जमीन खरीदी आगामी दिवसों में मोंघी थवानी छे। सूचित जंत्री दर ने लईने राज्य में विरोध फाटी निकळ्यो छे। सामान्य लोकोने घर जमीन खरीदवा मोंघा बनवाना छे। जो कि सौथी वधु चिंता बिल्डरोनी वधी होय तेवुं लागे छे। राजकोट वडोदरा महेसाणा अमदावाद सहितना शहेरोमां बिल्डर्स रस्ता पर उतर्या अने तंत्रने आवेदनपत्र पाठवी जंत्री वधारो हाल पूरतो मोकूफ राखवा मांग करी। राजकोटमां बहुमाળી भवन चौकथी कलेक्टर कचेरी सुधी मौन रेली योजाई જેમાં 10,000 થી વધુ લોકો જોડાયા। રેલી બાદ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું જેમાં અલગ અલગ 17 મુદ્દાઓને ટાંકવામાં આવ્યા। બિલ્ડર્સ દ્વારા તો 5 થી 7 વર્ષ સુધી જંત્રી વધારો મોકૂફ રાખવાની માંગ કરાઈ તો વડોદરામાં સૂચિત જંત્રી દરના વધારા મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું। સયાજીનગર ગૃહ ખાતે એકઠા થઈ બિલ્ડર્સ અને ડેવલપરે રેલી કાઢી તો અમદાવાદમાં ક્રેડાય અને ગહેડના સભ્યોએ કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચીને વિરોધ નોંધાવ્યો જેમાં વાંધા અરજીનો સમય 31 માર્ચ સુધી લંબાવી આપવા રજૂઆત કરાઈ તો મહેસાણામાં બિલ્ડર એસોસિએશન ક્રેડાયના બિલ્ડરોએ નોંધાવ્યો વિરોધ। जिला कलेक्टर कचेरी जंत्री मुद्दे आवेदनपत्र आप्યું। राज्य सरकार द्वारा नवी सूचित जंत्रीमां सरेराश 200 થી 2000% सुधीनो વધારો ઝીંકી દેવામાં આવ્યો છે। જંત્રીમાં કરાયેલા સૂચિત વધારાનો જો અમલ કરવામાં આવે તો મકાનના ભાવમાં 30 થી 40% વધારો થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી। એના કારણે સામાન્ય માણસનું ઘરનું સ્વપ્ન અધૂરું રહી જાય એમ છે જેથી ક્રેડાઈ દ્વારા આ અસહ્ય વધારો પરત લેવાની માંગ કરવામાં આવી।
ચેતર વસાવા સામે વધુ એક એફઆઈઆર નોંધાતા ખળભળાટ મચી ગયો. ડેડિયાપાડાના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય સહિત 13 લોકો સામે મંજૂરી વિના પદયાત્રા યોજવા બદલ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. રાજપારડીના પીઆઈ સુખમ ગોહિલે ખુદ ફરિયાદી બનીને આ એફઆઈઆર દાખલ કરી છે, જેને લઈને હવે ચેતર વસાવા લાલઘુમ થયા. પ્રાપ્ત વિગતો પ્રમાણે 3 ડિસેમ્બરે ચેતર વસાવાએ રાજપારડીના બિરસા મુંડા ચોકથી ઝઘડિયા સુધી પદયાત્રા યોજી, જેના માટે પોલીસે કોઈ મંજૂરી આપી નહોતી. એફઆઈઆર નોંધાયા બાદ ચેતર વસાવાએ પોલીસ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે એફઆઈઆર ખોટી છે. 30 નવેમ્બરે કલેક્ટર અને એસપીને જાણ કરી હતી, સાથે જ પ્રાંત અધિકારીને જાણ કરી હતી. વસાવાએ અનેક ગંભીર આરોપ સાથે જેલભરો આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી. બનાસકાંઠાના કાંકરેજમાં થળીમઠનો વિવાદ પાલનપુર પહોંચ્યો. રોષે ભરાયેલા લોકોએ પાલનપુરમાં કલેક્ટર કચેરી સુધી મહાધર્મ રેલી યોજી. આ દ્રશ્યો ઉત્તર ગુજરાતના છે, જ્યાં થળી જાગીર મઠના મહંતની ગાદીને લઈને ઘેરાયો છે વિવાદ. દાવા પ્રમાણે 117 ગામના લોકો પાલનપુરના રામલીલા મેદાનમાં એકઠા થયા અને દેવ દરબારના મહંત બલદેવનાથ વિરુદ્ધ સભા યોજી. બાદમાં રેલી સ્વરૂપે પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા અને થળી જાગીર મઠના મહંતના વિવાદનો ઉકેલ આપવા માંગ કરી. આવેદનપત્ર આપ્યા બાદ તમામ લોકો કલેક્ટર કચેરીના પરિસરમાં જ બેસી ગયા અને નિર્ણયની રાહ જોવા લાગ્યા. એવી ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી કે જ્યાં સુધી સમસ્યાનું સમાધાન નહીં થાય ત્યાં સુધી તેઓ ઘરે નહીં જાય. વાત કંઈક એવી છે કે 19 નવેમ્બરે થળી જાગીર મઠના મહંત જગદીશપુરી દેવલોક પામ્યા. દેવ દરબારના મહંત બળદેવનાથ બાપુ તથા જાગીરદાર સ્ટેટ દ્વારા શંકરપુરી મહારાજને ગુરુગાદી સોંપી દેવાય. આ જ વાતથી આસપાસના 117 ગામના ગ્રામજનો નારાજ થયા. ગ્રામજનોએ શંકરપુરી મહારાજનો મહંત તરીકે સ્વીકાર કર્યો અને કાર્તિકપુરી મહારાજની ચાદર ઉઠાડી, જેના કારણે વિવાદને ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ થઈ ગયું. કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળે નહીં તે માટે કેટલાય દિવસથી મઠમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. કાર્તિકપુરી બાપુના સમર્થનના દાવા પ્રમાણે શંકરપુરી મહારાજને પરંપરા નેવે મૂકીને ગાદી સોંપી દેવાય છે. બીજી તરફ શંકરપુરીના સમર્થકોનો દાવો છે કે પરંપરા પ્રમાણે જ ગાદી સોંપવામાં આવી છે, જો કે હવે દશનામ ગોસ્વામી સમાજ દ્વારા વહીવટદાર નિમવા માંગ કરાઈ છે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આપણું ગુજરાત સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. મહત્વના સમાચારથી કરીએ શરૂઆત. ભરૂચ હાઈવે પર એસટી બસ અને ખાનગી લક્ઝરી બસ વચ્ચે અકસ્માત, 16 ને ઈજા. અંકલેશ્વર નજીક નેશનલ હાઈવે નંબર 48 વહેલી સવારે મોતની ચીચિયારીઓથી ગુંજી ઉઠ્યો. અંકલેશ્વરની વાલિયા ચોકડી નજીક આવેલ આમલખાડીના ઓવરબ્રિજ પર ખાનગી લક્ઝરી બસ અને સરકારી એસટી બસ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માત સર્જાતા ખાનગી લક્ઝરી બસ પલટી ગઈ તો એસટી બસ પણ માર્ગની બાજુમાં ઉતરી ગઈ. ખાનગી બસ પલટી જતા બસમાં સવાર મુસાફરો અંદર જ ફસાઈ ગયા. મુસાફરો ફસાતા બચાવની બૂમો પડી. આ અંગેની જાણ આસપાસના સ્થાનિકોને થતા તેઓ મદદ માટે દોડી આવ્યા અને મુસાફરોને બસમાંથી બહાર કાઢ્યા. બનાવની જાણ થતાની સાથે જ પોલીસ કાફલો પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો અને ઈજાગ્રસ્તોને 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવાની મદદથી સારવાર અર્થે અંકલેશ્વરની જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો. આ બનાવમાં 16 મુસાફરોને નાની મોટી ઈજા પહોંચી તો અકસ્માતના પગલે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિનું પણ નિર્માણ થયું. અંકલેશ્વરમાં ટ્રક ભડકે બળ્યો તો અમદાવાદ વટવા જીઆઈડીસીમાં વિકરાળ આગ, પોરબંદરનું જંગલ સળગ્યું. અંકલેશ્વરની રાજપીપળા ચોકડી નજીક એક ટ્રક સળગ્યો હતો. રાજપીપળા ચોકડી નજીક ટ્રક ઊભો હતો. ટ્રકમાં વેલ્ડિંગની કામગીરી ચાલી રહી હતી ત્યારે એક તણખલાના કારણે આગ લાગી હતી. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લેતા આખો ટ્રક બળીને ખાખ થઈ ગયો. અચાનક આગ લાગતા નાસભાગ મચી ગઈ. લોકોએ પાણીની ડોલો ઠલવી આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આગ વધુ ભીષણ બનતા ફાયરની ટીમ દોડી આવી હતી. ફાયરની ટીમે પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં લીધી. અમદાવાદની વટવા જીઆઈડીસી ફેઝ 1 માં આવેલી રોયલ કેમિકલ કંપનીમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. ફેક્ટરીમાં સોલ્વન્ટ નામનું કેમિકલ હોવાને કારણે આગ વધુ ફેલાઈ હતી, જેના કારણે દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિત 16 જેટલી ગાડીઓ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા આગ કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ શરૂ કરાયો હતો. આ તરફ પોરબંદરના રતનપર જુરીઓના જંગલમાં આગ લાગી હતી. રતનપર જંગલ વિસ્તારમાં આગ લાગતા નાસભાગ મચી ગઈ હતી. પોરબંદર ફાયર બ્રિગેડની